मीडिया बंधु मान स्वागत करुच्ची एवं धन्यवाद अर्पण करुच्ची। गत 15 तारिख राति खलिकोट निर्वाचन मंडली अंतर्गत श्रीकृष्ण शरणपुर ग्राम अंतर्गत लुंगुरु ग्राम रे जेभली भाव में एक अमानवीय तथा अभावनीय घटना घटीगला ताकू सर्वप्रथमे आम विजु जनता दल तरफ दृढ़ हस्त निंदा करुचु एवं यही घटना एक अमानवीय घटना बोली आम विजु जनता दल तरफ आपन को कहूँ। कौन अच्छी कहीं गोटे जगह देखो से अभियोग जहाँ करते किसी लोक हाथ रही बीजेडी कर्मी हाथ रही बीजेडी किसी पुरखा नेता हाथ रही से अभियोग करते कौन यहाँ खंडन करेंगे ना आपन जो घटना लुंगुरु ग्राम में घटीगला खलिकोट निर्वाचन मंडली गत 50 वर्ष धरी जो भली भाव में राणीमा आमर स्वर्गत भी सुज्ञानी कुमार देव थिले इठी विधायिका भाव में थिले सही समय रे से कौन प्रकार राजनीतिक हिंसा तथा हिंसा को केबे भी प्रयास देना एवं तांको परे जो भली भाव में किछि व्यक्ति किछि न्यस्त स्वार्थपर गोष्ठी चक्रांत करी राणीमा दया तथा उत्तराधिकारी डॉक्टर साकेत रामाराव को जो भली भाव में यही घटना सहित जड़ित करने को चेष्टा करुछंती ताहा एक निंदनीय घटना। यही घटना सहित कौन प्रकार कौन राजनैतिक अभिसंधि नहीं कौन राजनैतिक तथा विजु जनता दल कौन संपृक्ति नहीं यह को आम दृढ़ हस्त निंदा करुचु। यह एक एभली घटना जहाँ को एक किसी निष्ठ स्वार्थ गोष्ठी यह एक राजनैतिक रूप देवाई हीन चक्रांत करुछंती ताकू मध्य आम दृढ़ हस्त निंदा करुचु। एटा संपूर्ण भाव में एक मिथ्या घटना। से ही दिन आमर जो राजबाटी रे दीर्घ 50 वर्ष है बहुत कर्मी सम्मिलन हो आसुअछि से दिन मध्य आमर एक कर्मी सम्मिलन विजु जनता दल तरफ खलिकोट निर्वाचन मंडली खलिकोट ब्लॉक रो आयोजन करा जायतिला। समस्त विजु जनता दल कर्मी माने सेठारे उपस्थित थिले एवं यही पोस्टर मरा घटना जो भली भाव में कहउचंती यह एक पोस्टर मरा घटना को एटा नुहे यह तांको भितर कौन घटना को जड़ित करने तथा आम दलर कौन व्यक्ति को जड़ित करने से एक हीन प्रयास कर आपण मानू गोटे जिनस कहीदे जो परिवार व्यक्ति प्राण हरई से परिवार राणीमा परिवार सहित तथा यही खलिकोट राज परिवार सहित दीर्घ 50 वर्षर संपर्क एवं से संपर्क रे से कौन प्रकार तांको भीतर पारिवारिक द्वंद्व नहीं एवं जो माने आहत होइचंती सेठारे कौन कारणवशत से उपस्थित थिले आहत होइचंती किंतु से माने कौन राजनैतिक दल बा विजु जनता दलर संपृक्त नुहंती। जो घटना घटना से दैतरी बेहरा ना आसुची सी कड़े घटना घटे हुस्कई कहु जीके राणी पुत्र कथा भी उठुची तो ये कथा को दैतरी बेहरा केते खंडन करिवे ना ये कौन करिवे देखंतु देखो समस्त सांबादिक को मु धन्यवाद दूची जो दिन से घटना घटी परिवार को मु मोर व्यक्तिगत संपर्क भी थिला रही से जो घटना घटे आमर माननीय मुख्यमंत्री बहुत दुख प्रकाश कर आम खलिकोट बीजेडी तरफ आम भी दुख प्रकाश करुचु जगन्नाथ को प्रार्थना करुचु सपरिवार को शांति दिंतु एभली घटना जो घटी आम जो मैंने घटे से आम निंदा करुचु। से रात आप घर उपरको हठात आसिक ढेलामाड़ करवा आप सब गाड़ी को भांगा जोड़ा करवा ये कोटी ना कोटे गोटे बीजेपी आपको चक्रांत कर जो इलेक्शन को जो पार करने किसी प्रयास कर घंटे टाइम पर हम आम घरे थिलु आम क्या मैंने आसिकी
ମାନେ ଆସି ସେ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ତା ନାଁ ଜାଣିନୁ କି ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି 3ଟା ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡାକ ଏବଂ 7-8ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଏସପି ଏବଂ ଆମର ଆଇଆଇସି ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛି, ଡିଜି ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରକେ ଶର୍ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ଥାନାକୁ ଆସିକି ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛେ ଆମେ କହିବେ କି ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଏ ହଉନ କାହିଁକି? ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ କି ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ବି ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଉଠିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଦୈତାରୀ ବେହେରା କୁଆଡେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ରହିଛି କଣ ଏଇଟା? ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ଅଛୁ, ପ୍ରତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡେ ଆମେ ଯାଇନୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଦିନ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଥିଲା। ସେ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ରାଣୀମାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଧରିକି ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ଆଜି ମିଟିଂ ନାହିଁ, ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଣୀମା 50 ବର୍ଷ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଣୀମାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ହୁଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଏବଂ ବିଧାନସଭା ସ୍ତର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆସେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାଣୀମାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ମିଟିଂ କରୁ। ଆଜି ନୁହଁ, ଆଉ ରାଣୀମା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ଆମର ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସବୁଦିନ ରାଣୀମା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଠି ମିଟିଂ। ତ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି। ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କୌଣସି ତା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିଛି ଖବର ଆସିନି ସେ ଘଟଣା ହେଲା କି କିଛି ଖବର? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ସେଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ। ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରୁ ଆମର କର୍ମୀ ମାନେ ଆସିକି ରାଣୀମା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାତି 11:30 ଯାଏ ସେଠି ଆମର କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ 29 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗାଁକୁ କର୍ମୀ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ କୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଆଇନ ହିସାବରେ ସେଟା ପୁଲିସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ଜାଣି ଆମେ ପେପର ପତ୍ରିକା ଦେଖୁଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ 9 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେବେ ଥିଲେ କଣ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମ ଉପରେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବୁ। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଏସବୁ କରେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ କଥା। ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିୟମ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ। ସବୁ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି। ବିଜେଡି ଅଛି, ବିଜେପି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ନା କୋଉଠି କଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନା ସେଠିକି ଚାଲ, ସେଠିକି ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି। ଏଇଟା ବିଜେପି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ତା ହାତକୁ ସେ ଭିଡିକି ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ଏଇଟା ସାରା ଓଡିଶା ଏବଂ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଅଶାନ୍ତ କରିକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ
ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ ନିର୍ବାଚନ 20 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ସମୟ ଯେହେତୁ ଖଲିକୋଟରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ତ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁ ହବ କେମିତି ତାକୁ ନେଇକରି କଣ ଆଲୋଚନା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ପରେ ଯୋଉ ଘଟଣା 2-3 ଦିନ ଘଟିଲାଣି ଆ ପରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଖଲିକୋଟର ଜନସାଧାରଣ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ସେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟଣା ଘଟେଇଛି କିଏ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି ପରିବାର ମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ମିଥ୍ୟାରେ ଆମ ସହିତ ଆମ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଟେ ଏଇଟା କିଏ ଘଟେଇଛି କଣ କରିଛି ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ମତଦାନ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଟ ମତଦାନ କରିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି ସନ୍ତୁଳ ମାଟି ଏଇ ମାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଭୋଟ ମତଦାନ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ କି ଯେ ସେତେ ଭରସା ଦେବେ କି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହେଇକରି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ମହାପର୍ବ ରହିଛି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ସେ ମହାପର୍ବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସ୍କା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଭୋଟ ମତଦାନ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା କୌଣସି ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହବନି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ ମତଦାନ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ।